Kita membaca suratul Fatihah, kita minta Allah supaya selalu melindungi kita dan juga menjaga iman kita lah khususnya insyaAllah. Dan semoga dengan bacaan ini kita menjadi orang yang lebih baik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hazihi niyya wa ala kulli salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulakan terus dengan zikir kita, boleh insyaAllah? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان وأقدم إليك بين يدي ذلك كله آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى مشايخنا وما نوى رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan yang baik-baik dalam kelas ni, insya-Allah. Nampak macam gini dua roh, tapi yang isi yang lain adalah para malaikat. Kan? Siapa nampak malaikat? Saya pun tak nampak tapi macam gitulah. Selalu dalam majlis ilmu akan datangnya para malaikat. Para malaikat suka sangat majlis ilmu. Dia suka sangat singgah ke taman-taman syurga. Yang mana ada sebut nama Allah, yang mana ada sebut nama Rasulullah, dia suka singgah. So ni tak tahulah berapa banyak lagi ni. Ni belum termasuk yang kanan kiri kita. Betul tak? Yang ni kira malaikat yang memang mencari-cari majlis ilmu. Jadi nampak kat masjid kita ada majlis ilmu, dia bersinggah. Alhamdulillah. Moga-moga kita ni digolongkan orang-orang yang para malaikat tersebut mendoakan kita. Kan? Tidak akan doakan, ya Allah, selama mana kelas ini berjalan, Engkau ampunkanlah dosa orang-orang di dalamnya. Maksudnya 1 hour ni, insya-Allah sampai pukul 3 nanti, tak henti-henti malaikat mendoakan kita. Kan kita sendiri sekarang tengah diam, betul tak? Tak ada kita sebut istighfar ke apa, tak ada kan? Tapi malaikat mengistighfarkan untuk kita. Masya Allah. Jadi insya-Allah pada hari ni kita belajar tentang apa? Siapa ingat topik dia? Tentang itu yang kemarin kan? Itu kemarin. Dah habis dah insya-Allah. Saya dah summarizekan lah, saya dah simpulkan tentang cinta kepada Allah. Jadi hari ni kita akan masuk bab yang ke-9. Bermaksud tinggal lagi satu bab sahaja untuk kita khatamkan buku ni. Sebenarnya kan, siapa yang ada buku mungkin seronok lah kan, ada kitabnya boleh baca kan. Kita dah start daripada tahun bila ni? 2000 last year ke ibu? Ke last 2 year? Last 2 year. Tengok, last 2 year dah khatam 2 tahun buku ni kan. Tapi tak apa, sebab apa, kita kan sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi insya-Allah pada hari ni ya, kita akan membuka topik baru, iaitu tentang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Kita mulakan pada hari ini. Apa yang dimaksudkan redha? Saya ni kalau kelas tak suka saya seorang berbual. Walaupun saya suka berbual, tapi saya suka nak berinteraksi. Saya suka nak tanya-tanya. Dah start lah pandang bawah, pandang kiri, pandang kanan kan. Tapi senang je ni nak faham maksud. Apakah maksud yang ibu-ibu semua tahu tentang redha? Siapa boleh bilang?
Siapa yang boleh bilang? Ada muka-muka yang saya baru kenal hari ini. Ya. Ibu sama ya? Ibu atau mbak? Mbak. Saya nak kena tanya betul-betul ni nanti. Okay. Ibu atau mbak? Dua-dua? Mbak. Ibu. Baik, lain. Ibu lain. Mbak lain. Oh. Okeylah, faham. Faham lah tak apa, jangan gaduh. Yang penting semua saya panggil ibu senang. InsyaAllah. Baik, ada dua yang baru yang lain semua saya kenal insyaAllah. Ibu jarang-jarang ya datang. Okey, tapi saya macam pernah nampak ibu. Apa? Wajah lama. Saya dengar pacar lama. Saya salah dengar ni. Ya Allah. Mungkin nak kena minum air. Saya salah dengar. Okey. Wajah lama. Okey, wajah lama. Saya nampak macam pernah perasan gitulah yang depan ni memang selalu kat sini. Kan? Dia tak boleh tukar. Dia tak akan tukar punya kat depan ni. Saya insya-Allah semua istiqamah kita semua saya minta izin minum. Baik, insya-Allah. Apakah masuk redha? Siapa nak tahu? Apakah masuk redha? Tak dengar. Okey, kita rela dengan apa yang Allah bagi kita. Okey, lagi selain daripada tu? Diam je. Yang tulis mesti tahu kan? Yang tulis-tulis ni. Apakah yang dimaksudkan oleh redha? Contohlah saya kata, tak apa saya redha. Apa tu maksudnya? Selalu kan kita sebut, kita pakai that sentence kan, tak apalah saya redha. Apa dia? Ikhlas. Ikhlas dengan apa yang terjadi. Tadi apa tadi? Merela kan, merelakan hati, ikhlaskan hati. Lagi apa? Satu word saya nak tengah jumpa ni, tengah belum jumpa. Sorry? Okey, sama juga tadi. Okey, lebih kurang kita tadi rela, ikhlas. Okey, bagus. Lapang, okey betul, lapang juga bila kita bila kita rela tu kita lapangkan. Satu-satu benda tu lah saya belum lagi dengar. Dia sama juga macam rela. Dia sama juga dengan ikhlas. Bila kita ikhlas, bila kita rela, kita kena dapat apa? Apa? Itu lepas je. Tapi sebelum kita gembira, sebelum kita lapang hati, sebelum kita ikhlas, sebelum kita merelakan, kita kena itu selepasnya menerima. Itulah. Saya tunggu. So, betul. Jawapan saya betul. Rela hati, ikhlas. Tapi first kali, kena terima dulu. Sebelum dapat lapang hati, sebelum dapat kita ikhlaskan diri kita, merelakan hati kita, kita mesti kena terima benda tu. Tak terima, tak rela. Tak terima, tak boleh ikhlas. Tak terima, tak ada perasaan sabar dan lapang hati. Jadi kena terima. Menerima segala ketentuan Allah. Tapi jangan risau. Semua jawapan ibu-ibu semua tepat. 100% betul. Kenapa? All inside here. Jadi apakah maksud redha? Menerima dengan ikhlas. Itu yang saya nak dengar. Kalau betul, ada kaitan yang sangat rapat dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar. Siapa yang tidak beriman dengan qada qadar, susah untuk dia dapat sifat redha. Dia selalu akan question Allah, akan selalu protes dengan Allah. Sebab apa? Belum ada dia punya akidah tu tak kuat sikit. Nak kuatkan akidah ni is penting. Wajib untuk semua orang. Okay? Untuk capai redha, qada qadar mesti kena master dulu. You have to master that sifat dulu. Sifat untuk menerima, untuk dalam untuk beriman kepada takdir Allah. Merelakan sesuatu. Tadi ada yang sebut kan, semua betul lah sebenarnya kan. Lepas tu kita terima sesuatu dengan sabar. Tadi ada sebut sabar kan. Kalau terima tapi tak sabar, itu belum lagi sampai tahap redha.
Itu baru terima saja. Dia terima, tak ada kasih. Kan orang terima kasih kan? Dia terima je, tak ada kasih dia. Jadi terima sesuatu yang berat dengan sabar. Itu maksud redha. Akhir sekali, berlapang dada dan tenang. Semua jawapan tadi ada dalam sini. Yang terima tu yang saya nak cari sebenarnya. Tapi yang penting semua faham. Apa tu orang kata, berlapang dada tu kira macam hatinya besar gitu. Boleh orang gembira. Kan kita boleh rasa dalam hati kita, dia semua ni, sifat-sifat ni ada kena-mengena dengan kita punya psikologi, ada kena-mengena dengan kita punya physical. Semua nampak kat physical kita. Our body is very, orang kata, transparent. Kalau kita sedih, apa kita buat? Kalau kita sedih, apa kita punya badan buat? Zikir tu betul lah, itu after. Tapi what do you notice? Sorry, saya kalau English, saya minta maaf Sebab apa? Semalam saya buat ada sekolah, jadi saya tengah present in English pula. Jadi saya terbalik kadang-kadang. Okay, so maknanya what do you notice? Apa yang kita perasan bila kita sedang sedih? Kita tak bersemangat. Apa kita punya badan buat? What is the condition of your body? Kita begini ke? Kita begini? Semua buat kan? Kita menunduk. Kenapa? Sedih. Bila kita gembira, kita apa? Kita gini kan? Saya happy lah. Kita happy kan? Kita nak keluar, nak lari, kita nak macam gitu. Kita punya body is very transparent towards our emotion. So, bila kita berlapang dada tu, maksudnya kita ni dapat terima benda tu dengan ikhlas. So, bila kita very close, our dada is very macam sempit, sukar untuk menerima sesuatu tu. Kan? Kita boleh rasa sendiri. Kita tak boleh bohong dengan hati kita. Kan? Sebut redha, sebut ikhlas. Tapi hati kita sempit, rasa macam mencengkam. Belum lagi sampai. Kan kadang gitu. Lainlah kita pelakon kan. Tu lain sikit lah. Jadi, itulah erti redha yang simple, yang semua orang faham. Dalam sisi, dalam textbook ataupun dalam Qalbun Salim, pengertian redha ada 3 yang kita nampak. Merasa lapang dada terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah dan tidak ittirad. Maksudnya tidak mempersoalkan, tidak memprotes terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kenapalah Allah buat aku macam ini? Kenapalah aku yang kena? Yang lain semua okey je. Kenapalah aku yang paling malang hidup ni? Tu semua belum lagi sampai tahap redha. That's why hati-hati bila kita mengadu, bila kita sebut, takut-takut kita jadi orang yang tidak redha pula. Okay. Tapi nanti kita belajar what kind of words yang boleh kita sebut sebenarnya. Okay? Ittirad. Jadi redha tu adalah pandangan hati. Menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, katanya redha itu adalah pandangan hati kita terhadap apa yang Allah pilihkan untuk kita. Okay? Dan kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada marah. Contohlah Allah kata kita kena kerja dekat Singapura. Contoh kan. Ini kan tengah something yang macam ini kan. Kita nak tinggal dengan suami kita. Kita nak tinggal dengan anak kita. Tak nak pergi mana-mana. Tapi Allah dah kata kita punya takdir di sini. Macam mana? Takkan nak marah kan? Kita kena terima lah. Maksudnya terima tu, terima dengan hati yang terbuka. Lihat benda yang positif. Kenapa Allah kata kita kerja kat sini? Contohnya, adakah kerana Allah tak sayang kita? Tak juga. Tu pandangan hati kita tidak macam mana. Jadi Allah itu bersama dengan orang hamba-hambanya yang macam mana hati macam itulah. Kira kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, itulah Allah bagi kita. Tapi Allah tidak macam itu. Allah sangat adil, sangat maha pengetahui dan Allah tahu kelemahan kita dan kekuatan kita. Allah tahu ibu-ibu semua kuat.
Sebab tu takdirnya dari sini. Kan? Bermaksud bukanlah saya kata yang masih dekat sana tu is orang yang tak kuat. Tidak. Tapi ujian dia lain. Ujian sini pun lain juga. Betul tak? Tapi rezeki Allah, yelah kita mana tahu kan. Dah tertulis dah di Lauh Mahfuz. Sebelum ibu-ibu semua dilahirkan pun Allah tahu dah ibu akan kat sini. Betul? So kita kena redha dengan apa yang Allah berikan pada kita. Dan redha adalah kata Imam Al-Muhasibi, redha adalah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah contoh orang yang tak redha? Siapa boleh bilang? Contoh-contoh orang yang tak redha. Marah, betul. Menggerutu tu macam mana? Menggerutu bukan mengeluh mengeluh. Bukan merungut Sama Alhamdulillah. Saya baik faham bahasa maksudnya walaupun so macam merungut, komplain komplain. Okey. Kita suka komplain tak? Rasa-rasanya kita ni jangan tiap orang lain, kita lah. Kita ni suka komplain tak? Suka. Kan kita memang suka komplain. Saya pun tak terkecuali, memang kita suka komplain, cuma nampak tak nampak aje. Kan? Kadang dalam hati mengomel kan. Macam gitulah biasa. Mengoda tu okey. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Mengoda tu. Sini mengeluh. Mengeluh sama. Mengeluh, merungut kan. Kerungut. Merungut kan? Masam muka. Monyok-monyok gitu Sama Monyok mukanya kan? Okey. Sebab tu kena senyum selalu. Jangan monyok. Okey. Kadang sebab dengar. Okey. Tadi dah sebut tentang apakah contoh orang-orang yang tidak redha, marah-marah kan, suka komplain, menggerutu, mengeluh, merungut, semualah sama. Jadi kita nak kena faham apakah konsep salah faham tentang redha ni. Maksudnya kadang-kadang orang tak faham. Kalau kita redha bukan bermaksud tak boleh rasa sakit ketika dia uji. Contohlah saya sakit ataupun na'udzubillah orang lain sakit. Seorang tu sakit. Sakit perut contohnya. Sakit sangat, ya Allah, tak tahan. Kan? Sakit perut lah kan. Gastrik dan sebagainya. Acid reflux. Tapi kita kata, tak sakit. Saya okey, saya redha. Tak sakit. Itu bukan maksud kita redha. Redha tu adalah, walaupun diuji, tetap rasa sakit juga. Contohlah berlakunya kematian. Berlakunya kita kehilangan. Kehilangan lah. Kenapa happy kehilangan suami? Contohlah, kita kehilangan seorang. Meninggal ataupun dan sebagainya. Contoh, kita sedih. Betul? Tapi kita kata tak sedih. Saya okey. Saya redha. Tak sedih. Itu salah faham. Maksudnya, redha tu, kita boleh bersedih. Kita boleh menangis. Kita boleh sakit. Tapi jangan over saja. Jangan sampai mempersoalkan saja Allah. Kan? Beza dengan orang yang kehilangan orang, dia tanya Allah. Dia kenapalah dia pergi dulu? Kenapalah tak aku? Ambil aku je biar. Itu orang yang belum sampai tahap redha. Orang redha bila kematian seseorang, sedih, menangis betul, tapi berdoa. Ya Allah, aku redha. Aku ikhlaskan pemergian dia. Kan? Sama jugalah dengan orang, contoh ada tunangan ke, ada pacar ke, kan? Kita tak tahulah, mungkin bukan jodoh kita dan sebagainya. Kita ikhlaskan, insya-Allah nanti Allah ganti yang baru. Setiap benda yang berlaku, kenapa Allah, kena ingat saya paling suka kata-kata ni. Sebab kita ni semua pernah muda, betul tak? Pernah? Takkan tak pernah muda? Pernah muda kan kita? Semua pernah muda. Saya masih muda lagi Ustazah. Okey. Semua pernah muda kan? Pernah merasa kehilangan kan? Pernah. Tapi pernah tak kita didatangi oleh orang, contohlah orang cakap, orang nasihat kan? Nasihat dia pasal kita, mungkin jangan risau
Kadang-kadang Allah tarik orang itu daripada hidup kita sebab Allah nak jaga kita. Pernah dengar? Itulah satu nasihat yang baik sebenarnya. Saya suka. Bila kita dengar tu, hati kita rasa tenang. Sebab kita yakin yang Allah tarik orang tu, Allah keluarkan orang tu daripada hidup kita, ada sebab. Kalau kita teruskan dengan orang ni, contoh, kita akan dalam bahaya. Bahaya apa? Hidup kita. Bahaya apa? Iman kita. Mungkin Allah tarik orang tu supaya tidaklah kita ni sampai jauh daripada Allah. Tu kita kena bersangka baik dengan apa yang Allah buat. Kedua, redha tu bukanlah tidak berusaha ataupun tidak berdoa dan juga tak berubat. Contohlah saya sakit, na'udzubillah, ya. Seseorang sakit, yes, terlantar dekat hospital, nampak tak? Tapi dia kata, saya tak nak ubat. Saya redha dengan apa yang Allah kasih. Itu bukan redha. Itu maknanya kita ni pasif. Kita kena ikhtiar, betul. Ya. Yang ketiga, membiarkan orang ni macam tak kisahlah, kan? Membiarkan mudarat sedangkan boleh mengelaknya. Contoh jalan kan? Contoh jalan dekat depan situ kan? Walaupun ada traffic light kan? Kadang-kadang kan kita gini. Traffic light kan dah lampu color merah, tapi yang orang berjalan tu kan hijau kan? Kan ada bunyi tit kan? So kita berjalan, jalan. Sekali kita perasan tengah jalan tu ada kereta laju. Kita pun kalau kita, apa kita punya reaction? Adakah kita lari supaya selamat ataupun tak apalah, biarkan dia gitu. Tak apa, kita redha. Macam mana kalau ibu-ibu? Larilah kan? Takkan kita nak saya tahu sebab kita yakin kan orang tu takkanlah langgar kita. Kan sebab kan dia lampu merah. Tapi kita manusia biasa ni kita lah kena larilah selamatkan diri kita. Itu baru redha. Jangan kita pula biarkan gitu, lepas tu kita kata tak apa aku redha je. Tak apalah kena langgar pun kena langgar lah. Dah memang nasib aku. Itu bukan nasib, itu mencari nasib sendiri ya, tak boleh. Faham ya? Ni salah faham tau tentang konsep redha ni. Ya? Jadi kita tetap kena berusaha, tetap kena mengelakkan dari mudarat dan juga kalau kita sedih tu biasa. Fitrah manusia. Sedih bila ditinggalkan. Sedih bila kita diuji oleh Allah tentang sakit. Tapi kena faham kat sini. Allah tak akan uji kita benda yang berat yang kita tak mampu nak tampung. Tak ada. Siapa hafal ayat tu? Surah Al-Baqarah. La yukallifullahu betul. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu lebih dari apa yang dia mampu. Tak. Kita kena faham benda tu. Bila Allah kasih kita ujian, yakin, okey, ujian ni berat untuk aku. Means Allah tahu aku mampu. Tapi kita kena ingat juga, bila Allah kasih kita problem, bila Allah kasih kita masalah, musibah, Allah tahu cara untuk ambil masalah itu. Tapi kita minta siapa? Minta tolong orang, kan? Kita tak berdoa. Padahal musibah datang, terus doa dulu. Ujian datang, doa dulu. Cari Allah dulu, baru cari yang lain. Kenapa dia gini? Okey. Termasuk redha. Mengerjakan semua asbab. Maksudnya kalau kita ada asbab, ada musabab, kita kerjakan. Apa dia? Kalau kita haus, kita minum air. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Kan? Bukan sekarang nanti kata, saya mengerjakan asbab. Sebab saya ngantuk, saya tidur. Kalau kita apa lagi? Kalau kita sedih, kita buat apa? Kita doa kepada Allah kan. Kalau sakit buat apa? Makan obat, pergi doktor kan. Itu baru mengerjakan semua asbab. Itu betul. Yang tak betul adalah meninggalkan semua asbab.
Tak nak minum air bila dahaga. Tak nak makan bila lapar. Itu faham lagi lah. Okay? Tak nak pergi doktor. Tak nak makan ubat kalau sakit. Lepas tu bilang Allah tak adil lah. Allah ni apalah. Allah tu itulah. Padahal tak mengerjakan sebab. Kan? Allah kata, Allah dah kasih semua kepada kita. Kita tinggal nak pick and choose je apa yang kita nak buat. Ya? Jadi again, yang color green tu betul. Ya, yang color blue tidak betul. Ya. Kita lihat kat sini. Mencari redha Allah, barang siapa yang mencari redha Allah, ya, sekalipun memperolehi kemurkaan manusia. Maksudnya gini, kita saling mencari redha Allah, tapi manusia marah pada kita. Manusia tak suka kita. Manusia benci kita. Allah akan cukupkan kebergantungannya terhadap Allah, terhadap manusia. Maksudnya Allah tak akan sia-siakan orang tu. Allah akan membolak-balikkan hati orang supaya tidaklah sampai dia tu ketepikan. Tetapi kata Allah, barang siapa yang mencari redha manusia, bukan redha Allah, dan Allah murka, maka Allah kata Allah serahkan kepada manusia. You want to please manusia, carilah redha manusia. Nanti pada hari kiamat, Allah akan nampakkan semua kita punya amal ibadah. Lepas tu kita kata, Ya Allah, aku bawa amal ibadah aku ini hanya untuk Engkau, Ya Allah. Tapi Allah kata tidak. Ada amal yang kau buat bukan sebab aku. Ada amal yang kau buat sebab kau nak tunjuk pada orang. Maka Allah kata, kau pergilah kepada orang yang engkau tunjukkan tu. Macam gitu. So kita kena hati-hati bila kita buat amal ibadah, jangan buat sebab orang. Saya teringat kata Imam Asy-Syafi'i, katanya dia kata dengan sahabat mungkin, sahabat Imam Syafi'i, Ya Rabi', katanya, Ya Rabi', ya, untuk mencapai keredaan manusia itu tak akan mampu. Saya ingat itulah. Engkau tak akan mampu untuk mencapai redha manusia. Tak akan. Sebab, contoh, saya akan boleh please, contoh, ibu-ibu di sini. Tapi, di sini mungkin tak suka saya, contoh. Saya mungkin boleh please ibu kat sini. Tapi mungkin kat sini tak suka. So, akhirnya you jadi apa? Orang yang orang kata gelisah. Sebab tak semua benda kita boleh buat. Betul tak? Sebab kita selalu mengejar redha manusia. Sedangkan apa kita memang matlamat untuk hidup ni, untuk ibadah pada Allah dan redha kepada apa yang Allah beri kepada kita. Ya. So itulah mencari redha Allah. Jadi apakah hukum redha? Siapa tahu? Wajib kepada bagi semua mukallaf. Maksudnya siapa yang dah kenal Allah, siapa yang dah ada akal fikiran, wajib untuk dia redha dengan apa yang Allah bagi. Kenapa? Sebab kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, kan? Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Maksudnya Allah redha kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kata Rasulullah bersabda, termasuk di antara kebahagiaan anak-anak Adam adalah bila rasa redanya terhadap apa yang Allah bagi kepadanya. Kalau kita komplain, merungut, mengeluh, kan, sampai kita maaf kata meninggal pun tak akan rasa happy. Orang yang paling bahagia, orang yang paling kaya, bukanlah orang yang paling banyak harta. Tidak. Bukan physically Maksudnya orang yang dia dalam hatinya tu bukan dengan dunia, tapi dengan Allah. Dia terima apa je. Tak apalah. No expectation lah orang kata in English. You don't put expectation towards the world. Ada duit, ada. Tak ada duit, tak apa.
Alamak, tu takut sikit ha. So maknanya orang yang paling bahagia adalah orang yang apa? Orang yang redha. Adakah orang yang paling kaya tu is pasal duit dia banyak, rumah besar, ada kereta? Tak tentu kan? Sebab kadang-kadang orang yang bahagia ni, orang yang kaya ni maksudnya banyak harta pun dia tetap akan murung. Dia akan tetap sedih. Sebab apa? Dalam hati tak cukup. Tak pernah cukup. Tapi kita seadanya, semampunya. InsyaAllah. Dan redha ini adalah kemuncak perasaan dan keberadaan diri yang diinginkan oleh ahli syurga. Kata Allah, Maza turidun. Allah berkata kepada kita semua nanti insyaAllah dalam syurga. Amin. Ya. Kata Allah kepada ahli syurga, Maza turidun. Apa yang engkau inginkan wahai ahli syurga? Apa kata kita? Apa kata ahli syurga? Redaka. Kami ingin redamu ya Allah. Padahal dalam syurga ni kita boleh minta apa yang kita nak. Betul tak? Tapi ahli syurga akan minta, ya Allah, aku ingin redamu saja. Sebab yang lain semua Allah kasih. Tapi reda Allah paling yang kita nak sebenarnya. Ya? Keredaanmu wahai Allah. Reda ini lebih afdal daripada zuhud. Apa itu zuhud? Siapa boleh bilang? Apakah itu? Di hatimu macam lagu apa? Dunia kat mana dunia? Okay. Itu maksud zuhud. Ya, maksudnya tidak meletakkan dunia di hati, tapi di tangan. Kalau terlepas, jatuh terhempas, tak mengapa, kan? Sebab dunia. Tapi kalau kita letak kat hati, kalau nanti pecah kan nanti nangis kan, tak nak keluar bilik, nangis kat bilik saja, itulah. Jadi kata sahabat yang bernama Fudail bin Iyad kepada Bishrah Al-Hafi, katanya ar-ridha afdalu minaz zuhdi fid dunya. Redha adalah lebih afdal daripada berbanding zuhud terhadap dunia. Lianna radiya la yatamanna fawqa manzilatahi. Maksudnya ini kerana orang yang redha tidak akan mengharapkan lebih dari apa yang dia dapat. Kenapa kita kata redha tu lebih afdal daripada zuhud? Zuhud maksudnya kita tinggalkan dunia kan? Tapi kadang-kadang orang terpaksa. Sebab apa? Keadaan dia memang sudah daif. Keadaan dia memang tengah miskin contohnya. Maka dia terpaksa untuk zuhud. Tapi tak redha. Hati masih merungut. Apa dia? Sudah? Mungkin dalam hati masih lagi nak kaya. Betul tak? So belum lagi cukup redha. Lain dengan orang yang redha. Apa keadaan pun, dia kaya ke, dia miskin ke, dia ada apa-apa ke, tak ada apa-apa ke, tetap dia rasa bersyukur dengan Allah. Sebab tu kata Fudail, zuhud dengan redha paling aula. Zuhud tu tak semestinya orang tu dia redha. Sebab kadang-kadang dalam keterpaksaan. Macam itu. Ya. Jadi, apakah kemuliaan? Kemuliaan maqam redha. Maqam redha lebih mulia dan lebih tinggi dari maqam sabar. Kenapa? Siapa boleh bilang saya? Tak ada answer kat sini. The answer is not here. Kenapa orang kata, kenapa teks kata, kenapa ulama kata redha itu lebih mulia, lebih tinggi daripada sabar? Kenapa? Karena kita percaya jodoh dipasti Allah yang mentakdirkan. Okay, lagi? Ada lagi yang nak jawab? Saya open to the floor. Kenapa redha tu lebih tinggi dan lebih mulia daripada sabar? Apa yang redha ada
Tak ada pada sabar. Kalau redha sudah bisa pasrah Okey. pada apa yang terjadi. Okey. Kalau sabar itu masih ada harap. Oh. Okey, boleh saya berterima lagi satu, one more. Saya nak tengok apa yang pandangan ibu-ibu lah. Mungkin lagi bagus daripada pandangan saya. Kenapa sabar itu bukan lagi tinggi daripada redha? Contoh saya sabar. Kalau sabar macam mereka, kalau redha kan sudah tidak pasrah, juga rasa pasrah. Apa dia? Kalau sabar? Bersyukur. Okey, boleh. Saya boleh answer lah InsyaAllah. Ini pandangan saya. Pandangan saya adalah redha tu seperti yang tadi ibu kata, menerima segalanya. Dia pasrahkan diri dia. Kalau sabar, dia macam ini. Kalau sabar, orang yang redha akan sabar. Betul? Ya. Tapi tak semua orang yang sabar, dia boleh redha. Contoh, kita kehilangan orang. Kita ada seseorang yang kita ada kita punya kenalan lah contoh, meninggal dunia. Kita kata sabar. Tapi sebut sabar. Tapi dalam hati kita masih merungut. Itu belum redha. Kalau kita redha, tak akan kita merungut. Sabar tu, kadang-kadang sabar tu kita menjalani ibadah yang tak suka pun kita kena buat. Kita terpaksa buat. Terpaksa sabar. Tapi tak ada orang terpaksa redha. Faham? Kalau sabar, terpaksa sabar. Aku cukup sabar dengan kau, contohnya. Terpaksa sabar. Kan? Aku ni contohlah Kalau redha, kalau orang kata aku redha dengan kau atau saya redha dengan awak dan sebagainya, betul-betul memang tak ada apa-apa pun. Memang aku ikhlas betul. Tak ada benda yang negatif pun dalam redha. Sabar mungkin ada yang bertahap. Kan? Saya ada tahap sabar ni, kan? Jangan sampai saya ni, kan contohnya kan. Walaupun sebenarnya sabar tu tak ada tahap lah. Ya. So, semua orang yang redha pasti sabar. Tapi tak semua orang yang sabar capai tahap redha. Belum lagi sampai lagi. Okay? Jadi redha tu merupakan kepasrahan jiwa. Menjadikan diri mencintai segala sesuatu yang diredai oleh Allah walaupun musibah. Dia melihat sesuatu itu sebagai kebaikan dan rahmat. Kata Rasulullah, orang yang redha terhadap ketetapan Allah adalah orang yang paling kaya sebenarnya. Dan dia adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan dan ketenteraman. Dan paling jauh merasa kesedihan, kemarahan dan kegelisahan. Orang sabar, dia mungkin sedih. Orang sabar, dia mungkin marah. Tapi sabar. Kan? Saya sabar dengan awak ni. Kan? Tapi marah. Saya sabar dengan awak. Kan? Saya cukup sabar dengan awak. Kan? Abang ni, kenapa? Kan? Sabar. Tapi masih mengomel. Kan? Masih mengomel. Sabar, masih gelisah. Ya Allah, bila nak masuk gaji ni kan? Dah 22 hari bulan. Kan? Bila nak gaji? Sabar, tapi gelisah. Redha, tak apa. Tak apalah bang. Apa abang nak buat pakai saya? Kan contohnya kan drama-drama kan. Apa awak nak buat pakai saya tak kisah. Dan saya tahu saya pasrah. Saya redha. Saya serahkan abang kepada Allah. Kalau Allah nak tunjuk, Allah akan tunjukkan. Terus dia pun terdiam. Kan? Dia pun takut lah kan. Maksudnya macam gitulah. Kita sebagai seorang isteri ataupun seorang pasangan jangan letakkan sesuatu tu melebihi Allah. First kali walaupun kita dah berkahwin ataupun akan berkahwin insya-Allah nanti, ya, jangan letakkan suami sebagai first. Jangan. Maksudnya first untuk kita serve, untuk kita khidmat boleh. Tapi dalam segi iman kita, hati kita, letak Allah dulu. Letak Allah, Rasulullah, baru yang lain. Tapi wajib taat dengan suami, betul. Walaupun suami kita tidak begitu warak lah contohnya kan.
Tapi apa kita boleh buat? Kita doa kepada Allah. Bila kita letakkan suami kita di bawah kedudukan Allah, kita akan yakin. Maksudnya walaupun suami kita sifat begitu, kita doa dengan Allah, kita masih lagi yakin dengan Allah boleh ubah dia. Kalau kita letak suami kita first, apa yang dia buat semua kita akan marah. Kita sakit hati, tawar hati dan sebagainya. So jangan letakkan first benda tu. Letakkan lepas Allah, lepas Rasulullah. Kita kahwin sebab apa? Cinta. Kita kahwin sebab Allah lah. Sebab Allah suruh kahwin kan. Contohnya Allah kata, Allah dah ciptakan pasangan lelaki dan perempuan untuk berkahwin dan sebagainya. Kita niat kahwin untuk menambahkan umat Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu niat yang baik. Kan? Tapi kalau kita niat, contohnya awal-awal perkahwinan, contoh saya niat memang nak kahwin dengan dia sebab dia paling handsome contohnya. Kan? Contoh. Ataupun dia paling direbuti oleh kaum Hawa. Contohnya saya nak kena jadi yang paling kita yang paling paling yang menang lah. Kita yang menang menawan hati dia contohnya. Sudah lain kan dia punya niat dia. Niat kita kena sebab Allah. Kalau kita buat semua ibadah kita sebab Allah akan permudahkan. Okey? Tapi belum terlambat lagi. Contohnya kalau kita dulu macam itu. Kan? Kalau kita dulu macam itu, kita tu ubah kita punya niat. Ya Allah, saat ini aku inginkan perkahwinan aku semuanya untuk mencapai redha Allah. Kalau dua-dua suami isteri buat macam itu, tak akan orang kata gaduh sangat. Sebab dua-dua saling nak menggembirakan each other. Dua-dua saling nak menyokong each other supaya dapat redha Allah. Kan? Contohlah. Contoh kita kan tengah viral kan sekarang. Pasal apa ni? Pasal masak. Kan? Kan? Saya suka sebenarnya nak tanya ni. Apa hukum isteri masak kat rumah? Tidak wajib. Apa hukum isteri masak kat rumah? Kewajiban laki-laki saja. Okay. Kan? Sudah ada perbahasan. Apa dia? Jadi macam mana? Apakah hukum isteri masak? Ni tak habis ni. Sampai pukul 4 ni tak habis. Tidak wajib. Okay. Tak wajib. Okay. Kalau saya dapat soalan ni, saya akan cakap gini. Apakah hukum isteri masak? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh siapa nama dia? Qayyim salah. Qawi. Okay. Saya setuju, cuma saya rasa dia perlukan lebih perbahasan. Maksudnya jangan tergantung. Dia tergantung sebab tu. Dikat kan, that's why. So kena dengar lebih. Betul. Betul. Yes. Jangan potong-potong lah maksudnya video tu kan. Jadi, apakah hukum isteri memasak rumah? Saya kata ada dua. Kalau suami suruh, jadi wajib. Sebab dia bukan definite answer. Dia tak ada answer yang satu answer untuk semua. Tidak. Betul tak? Kalau suami kata, tak payah masak, jadi apa? Awak jangan masak Awak masak, apa hukum dia? Untuk kita isteri. Kan jadi haram kalau kita masak. Kan? That's why saya kata, benda ni sangat, dia banyak answer. Tapi secara generalnya, bila isteri masak, itu adalah kita punya khidmat kita kepada suami kita. Walaupun suami kata tak payah masak, tapi kita sayang suami kita kan, kita masak untuk dia. Sebab apa? Kita tahu dia gembira, dia suka kita masak. So kita menggembirakan dia. Untuk siapa kita gembirakan dia? Untuk Allah. So kita dapat pahala tak? Dapat. Contohlah, suami kata tak payah masak, jangan masak, saya nak ajak awak keluar, kita masak juga banyak-banyak. Kan kasih dia rasa macam, oh awak tak nak saya keluar dengan saya ke? Kan dia sedih nanti.
So benda-benda gini is very, orang kata, dia tergantung kepada rumah tangga tu. Tapi like I say lah, pada ibu kata, kadang-kadang sebahagian lelaki tidak memahami, kan. Mungkin mereka ada pandangan mereka sendiri, kan. Bahayalah cakap pasal benda ni kalau online, kan. Tapi yang saya tahu, yang kita semua tahu, bab hak isteri dan hak suami macam gini. Kalau kita kahwin sebab kita niat untuk capai redha Allah, suami akan tunaikan hak dia dan isteri akan tunaikan hak dia. Dan semua saling tahu, oh saya kena buat ni untuk suami, oh saya kena buat ni untuk isteri, kan. Suami yang tahu hak dia, dia akan sendiri pergi pasar, beli makanan, bawakan, kita tak payah susahkan isteri. Kan, contohnya, kan. Tapi kadang-kadang kita nampak isteri yang pergi pasar, kan. Adakah itu salah? Tak juga. Sebab apa? Mungkin suami kasih duit, pergilah. Sebab awak lagi tahu. Ini kan awak punya area, kan. You lagi tahu, kan. Kalau saya beli, kan, orang suruh beli carrot, dia bawa beli benda lain pula, kan. Dah tak tahu, kan. Susah, kan. Jadi kena ada kesefahaman. Jadi dua-dua sebenarnya betul lah, yang pergi pasar lelaki pun boleh, yang pergi pasar perempuan pun boleh, yang masak lelaki pun boleh, yang masak perempuan pun boleh, kan. Yang tak boleh siapa? Isteri orang lain masak untuk suami orang lain. Tu yang tak boleh, kan. Sebab awak tak ada hak atas dia. Kan. Macam gitu. Hidup lah semua pada topik ni. Faham tak? Saya rasa semua tahulah, semua yakin tentang hak masing-masing dan sebagainya. Yang penting itulah. Itu bahaya kalau kita buat forum dalam rumah tangga kena ada sifat apa yang tadi kata Qawi kata ihsan. Kena ada sifat ihsan. Ihsan bukan kasihan tau. Bukan pity. Bukan terpaksa. Pity tu, kasihan tu terpaksa. Terpaksa kena buat. Tidak. Ihsan tu adalah kita ada merasakan satu rahmat, satu cinta, ada perasaan cinta tu. Kita buat sebab kita cinta kepada dia. Macam itulah kita masak sebab apa? Sebab kita sayang suami kita, kan. Dan bila suami happy, Allah akan happy. So the gist of this, the take away from this, kalau kita nak kahwin, adalah niat kita untuk mencapai redha Allah. Both. Bukan untuk membahagiakan pasangan semata-mata. Tidak. Tak akan mampu. Sebab apa? Ingat tak? Untuk mencapai redha manusia, tak akan mampu untuk capai. Kita buat sehabis apa pun, macam apa yang dia kata, mesti dia akan ada nampak kita punya flaws. Nampak kita punya kekurangan. Dan nanti kita akan gaduh. Saya dah buat macam-macam untuk awak. Saya dah kemas ni. Saya dah buat itu. Saya beri kerja. Saya itu, kan. Nanti dia rasa macam, oh saya tak buat apa-apa. Oh saya buat too much. I did too much pula, contohnya. And you don't do anything. Abang buat apa? Abang kerja je. Balik apa semua. Kan. Dah kita rasa tak best pula. Ini yang berlaku pada zaman sekarang. Yang mana suami bekerja, isteri pun bekerja, kan. Dulu balik pukul 6, pukul 5 contohnya. Kan, siapa yang masak kat rumah contohnya? Okey lah, kalau beli tak apa, kan. Tak penat lah. Yang masak kat rumah mungkin isteri, kan. Tapi suami yang baik akan bantu sama-sama sebenarnya. Bersama-sama. Mungkin tolong kemas-kemas rumah, kan. Okey lah, saya punya turn masak, awak relax contohnya. Saya punya turn masak, awak mop dekat rumah contohnya. Kena ada that kind of orang kata ihsan lah. InsyaAllah. Okay. Saya macam orang bercerai itu sebelum iddah habis kan seharusnya laki-laki masih boleh rujuk. Memberikan nafkah. Betul lah. Betul. Tapi laki-laki yang paham tentang itu sebelum cerai, betul-betul cerai. Sebelum cerai, maksudnya cerai tapi iddah belum habis. Betul-betul. Kadang orang salah faham lah. Orang yang kan dah cerai. Dalam proses pun badan udah sama masih. Banyak laki-laki yang paham tentang itu.
Kadang-kadang bukan pasal dah cerai je maksudnya bukan dalam proses cerai je, iddah. Sampai kadang-kadang lepas cerai pun kadang tak diberikan nafkah. So pada mereka dah habis dah. Dah habis kan? Dah lah. Padahal kan ada mut'ah, kan ada, kalau ada anak lagi lah, sepanjang hayat anak tu ada, kena bagi nafkah, betul? Tapi kadang-kadang ada yang tidak Laki-laki yang paham. ada, mungkin kurang faham, tak mau, tidak cakna tentang benda ni, maksudnya tidak peka, tidak prihatin. Mereka rasa dah habis iddah, dah bercerai, dah berkahwin yang lain, tak perlu untuk ambil tahu. Sedangkan sebenarnya tetap kewajipan sebab ada anak daripada perkahwinan yang lepas. So wajib kena bagi nafkah. Ya. Jadi apakah pandangan Imam Al-Haddad? Katanya orang yang redha kepada Allah adalah orang yang menerima dengan tabah. Tabah sekali ketentuan Allah, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah. Meskipun, this is important, walaupun berlawanan dengan cita-cita kita. Kita nak jadi orang, contoh nak jadi teacher, jadi orang lain pula. Kita nak rumah besar, dapat rumah kecil. Kita nak gitu, dapat gitu. Berlawanan. Tetap sabar. Ataupun yang tidak diingini oleh nafsunya, seperti kecelakaan dalam jiwa, kehilangan orang, harta, ataupun terkena musibah, bala bencana, tekanan hidup melarat, kemiskinan atau sempit dalam mata pencarian, tetap dia bersabar dan dia redha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, jiwanya akan tenang. Tidak akan pernah merungut kan tadi, dan membangkak. Maksudnya orang tak membangkang lah gitu, ataupun tak berganjak sedikit pun. Inilah orang redha. Contoh, saya kempuna nak makan apa? Nak makan apa? Contohnya pisang goreng lah. Sedapnya pisang goreng. Kempuna nak makan pisang goreng. Dah lama, dah setahun, contohlah setahun tak makan pisang goreng ke apa ke. Sekali nampak ada kedai ni. Satu piring makan semua. Bukan share. Tak share. Okay. Sekarang kita nampak tiba-tiba ada kedai jual pisang goreng. Okeylah, kita pun kata besok saya nak beli. Kan? Besoknya saya pergi. Bukan tutup, buka. Tapi dah habis. Kita pun, alamak, apa ni? Kita macam rasa merungut, kita komplain. Tahu aku pergi semalam kan? Kita kata, tahu saya pergi semalam. Itu belum redha. Itu belum sabar. Itu masih merungut. Itu masih lagi membangkak. Apa ni? Tahu semalam gitu kan? Beranjak tu mesti tidak, you tak sedikit pun beranjak, mesti tak ada, hati you tu tak jatuh. Tak goyah. Pandai you. Tak goyah. Tapi orang redha, contohlah dalam apa yang panjang kan, saya dah habis. Tak apalah, it's okay, tak apa. Bukan rezeki kita. Kan gitu. Simple. Simple. Mungkin sebab kita redha, kadang-kadang mungkin sebab kita redha, tak dapat hari tu kan. Tiba-tiba balik kat rumah, suami dah belikan dah. Kan contohnya. Sebab kita redha. Kalau tak ada suami macam mana? Tak apalah. Maksudnya kena lagi redha. Kena lagi sabar. Okay. Baik, saya akan tutup dengan satu doa, insyaAllah. Saya cuba tengok. Betul. Kalau kita puasa tanggal 1 terus 9, 10, 11 puasa. 1 Muharram boleh puasa? Boleh. Cuman 1, 9, 10, 11 apa cuman 9, 10, 11? 8, 9, 10. 9, 10, 11 9. Sorry, 9. 9. Tanggal 1
9, 10, betul. 9, 10, bukan 8. Itu saya tersilap dengan Zulhijjah. 9, 10, 11 kalau hari yang jatuhnya hari apa? Selalu 9, 10 je. Kan? 11 sebab hari Monday. Hari Isnin ke? Kalau hari Isnin saya, tapi so far tak. Kenapa hari 11? Yang saya tahu. Kalau dah 9 boleh. Kalau dah 9, 10 dah okey dah. Tak sama. Boleh juga satu hari, tak ada masalah. Cuma siapa yang mampu boleh buat 9, 10. Tak mampu buat 10. Boleh. Saya anulas Kalau tak mampu untuk puasa pada hari Ashura, kalau tak mampu nak puasa 9 Muharram, 10 Muharram, choose satu. If you cannot puasa 2 hari, choose 10 Muharram. If you can, 9 and 10 Muharram. Boleh? Kalau nak 11 boleh. Tapi so far saya tak pernah nampak yang 11 lah. Saya 9, 10 dan 11 mungkin. Ya. So siapa yang nak doa yang mana Nabi pernah membaca ketika saya? Betul. On the hari Ashura tadi. InsyaAllah. So, doa Rasulullah ketika Rasulullah sedang bersujud iaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sahatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan redha-Mu daripada murka-Mu dan dengan maaf-Mu daripada hukuman-Mu, dan aku berlindung kepadamu daripada dirimu, iaitu Allah, dan aku tak dapat menghitung sanjungan untukmu sebagaimana engkau menyanjungi dirimu sendiri. Macam itu. So ni doa yang Rasulullah pernah membaca ketika sujud, dan Sayyidina Aisyah, isteri Rasulullah, mendengar Rasulullah membaca doa ini. So bolehlah kita amalkan supaya Allah redha kepada kita, insya-Allah. Allah Alam Salam. Baik. Saya nak share satu. Tak ada kat sini. Let me check. Tak ada kat sini lah. Belum lagi ada. Belum lagi post katnya. Jamia Rabita. Belum lagi post, tak apalah. So maknanya kalau siapa yang nak ikuti pada 10 malam Muharram, tanggal, saya buat 5. Kira memang malam Ashura tu. Ya, hari Saturday. Saturday tu, so maknanya saya buat buat malam munajat cahaya Ashura, yang mana kita akan malam Sabtu. Saya buat hari Sabtu. So malam tu dah masuk hari Ashura, kita nak baca zikir, kita nak baca sedikit bacaan-bacaan bersempena dengan hari Ashura. Siapa yang nak ikuti dipersilakan. Nanti saya share dengan online. Saya share sekarang lah, saya takut saya lupa. Saya share dalam grup kan. Nanti boleh share dengan yang lain So malam tu lah kita akan baca sedikit zikir macam Lasia, dan kita akan mendengarkan sedikit perkongsian tentang apakah keistimewaan malam Ashura tu. Kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa hari Ashura? Sebab orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dahulu pun mengagungkan hari Ashura. Tapi kata Rasulullah, kalaulah mereka mengagungkan, kita selayaknya lebih mengagungkan hari Ashura. Sebab sebab Allah kurniakan banyak rahmat pada malam Ashura tu. Siapa yang berpuasa pada hari Ashura, kata Allah, Allah akan ampunkan segala dosanya selama setahun. Yang lepas ke yang akan datang? Yang lepas. So kalau kita berniatlah dari sekarang, ya Allah, aku nak cuba untuk puasa sunnah hari
Ashura. Bukan hari Arafah. Dah lepas dah hari Arafah. Niat aku puasa sunnah hari Ashura. Kalau nak gabungkan puasa sunnah dengan puasa qada, contohlah ada qada kan, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak puasa qada, kena niat puasa qada dulu. Baru kita niat puasa sunnah. Boleh ya? Okay, insyaAllah. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya tutup. Next one, saya akan jumpa pada hari Julai 13 Puasa Daud, apa fadilatnya? Banyak fadilat dia. Antaranya, apakah harus ada bunyinya? Oh tak perlu. Cuma puasa Nabi Daud ni, dia tak semua orang boleh konsisten lah. Sebab dia Isnin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Khamis buka, Jumaat puasa, Sabtu buka, Ahad puasa, gedebak-gedebuk gitu kan. Sampai habis. Kalau kita puasa boleh, tak ada masalah. Boleh. Sebab tu paling bagus adalah puasa Isnin Khamis ataupun puasa Yaumul Bid. 13, 14, 15. Itu dah cukup dah. Puasa Isnin Khamis dengan puasa 13, 14, 15 dah cukup. Kalau contoh orang tu memang suka puasa, maka bolehlah buat puasa Nabi Daud. Okay. So far okay? Tak ada masalah? Tak ada apa-apa? Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Boleh? Okay, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lillazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah. Share. Banyak-banyak kita baca